Namaste. Welcome to session 35 and 36. In this session, we are going to know about material handling, inventory management and functions of material handling. ಇನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. First, go for what is the meaning of material handling. Material handling is the movement, protection, storage and control of materials and products throughout manufacturing, warehousing, distribution, consumption and disposal. So it indicates that the movement of the materials, that means raw materials, it is to be procured and it is protected and storage and control of material throughout manufacturing, warehousing, and it includes the marketing also, that means distribution, consumption and disposal. This is called material handling. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಏನು ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗೆ ತಳಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Material handling incorporates a wide range of manual, semi-automated and automated equipment and systems that support logistics and make the supply chain work. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್, ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೆಕನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ it can be defined as, material handling is defined as the movement of material from the storeroom to the machine from one machine to the next machine or workstation during the process of manufacture. This is called material handling. According to this definition, material handling means movement of the materials or the raw materials from the warehouse to the factory house or production floor, and from one machine to the another machine or one process to the another process or from one workstation to the another workstation. That is called ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಮ್. So according to this International Material Management Society has defined material handling is it is an art and science. It means it both is a science as well as an art. It involves the movement of the material, packaging of the material and storing of the material in any form. That is called material handling. That indicates it is a system of auxiliary equipment that improves flow of material, which in turn reduces stoppage of production machines and thus increases productivity of machines. These equipments are designed in order to supplement the production machines. It is defined by Henry Fayol. According to Henry Fayol, it is a auxiliary equipment that improves flow of material, which in turn reduces stoppage of production. That means without any stoppage of production should not hurdle the production process and machineries. So you have to supply the materials in time at the right place and it will increases the productivity of machineries. So the equipment are designed in order to supplement the production machines. That is called material handling. Now comes to the second aspects. So inventory
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರೊಯೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರೊಯೆಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳೋಣ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬೋತ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ and finished goods. Here inventory includes both raw material as well as the finished goods. So how to systematic approach to sourcing means procuring of the raw materials as well as the finished goods from the machinery or the production house, storing these materials as well as the finished goods and selling the same in a proper way, that is called inventory management. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಮೂಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಾದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Inventory management is defined as the approach for keeping track of the flow of inventory. It starts right from the procurement of goods and its warehousing and continues to the outflow of the raw material or stock to reach the manufacturing units to the market respectively. The process can be carried out manually or by using the automated system, that is called inventory management. ಇಲ್ಲಿ inventory management ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂಥ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾನವ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. This can fulfill material handling requirements at minimum cost. So the first function is to, the material handling is to, every organization has to minimize its cost and maximize its profit. That is the most important functions of every industry or the organization. Here is also called material handling means here we have to minimize the material handling requirements or the cost most efficiently, and it should be handled very safely and appropriate material. This can be fulfill material handling requirements and minimum ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಸಾಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆ ಆಗುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು minimize the material handling cost. How to minimize? There are many ways. First one is minimization of movement of semi-finished items during the production process. So here we have to minimize the movement of semi-finished item, that is called work in progress, during the production process. Secondly, planning movement of optimum necessary places in one unit. You have to plan the movement in optimized way, so in one unit. Third one is minimization of distance mode. You have to minimize the distance. So one machine to another machines or one process to another process, we have to minimize the distance. We can minimize the handling cost of the material. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅರೆಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇವುಗಳು ಚಲಿಸುವಂಥ ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಯೂಸ್ ದ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. By utilization of gravity for material handling, to employ mechanical aids instead of manual labor to accelerate material movement. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಮೆಕನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಆವಾಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಎತ್ತಿಡೋದು ಅಥವಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರ್ಗಿಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇಡ್ಸನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಷಿನರೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.